नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रतिथर परि आज मध्य आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसंती गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। हाँ श्रोता बंधु, समय बदलिबा संगे संगे आम मानसिकतार मध्य परिवर्तन आवश्यकता अछि। एई जेमिति सद्य विधवा होई जाइथिबा जणे अल्प वयस्का नारीर पुनः विवाह कथा, किंतु समस्त को से गोटे डर, लोकी कौन कहे। प्रकृत में लोकों कथा को डरी अनेक निष्पत्ति इच्छा थिले भी आमे नहीं पारती नहीं। आउ जी सामाजिक निंदा अपवाद को न शुणा परी आगे चले, से किंतु जीवन युद्ध को जीति जाए। एई जेपरी आजिर कहानी मुख्य चरित्र एभली एक निष्पत्ति नहीं जहाको आम समाज सहजरे ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहे। हेले सामाजिक कटकणा लोकों निंदा को पछ करी आरंभ करिसंती एक नुआ जीवन, आउ स्वप्न देखिसंती एक नुआ सकाळर। तेबे आज कहानीर शीर्षक अछि नुआ सकाळ, गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कहि रखि जदि आपण माने एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाती अविलंबे सब्सक्राइब करबा सह बेल आइकन को दबाई दियंतु। फलरे आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज गल्पर शीर्षक नुआ सकाळ। दुई हाथ को जोड़ी नववधू बेशरे लोतकपूर्ण चक्षुरे कांथरे टंगा होइतिबा नीलांबर दासଙ୍କ फोटो सामने छेड़ा होइतिले उभय आरती एवं नीलिमा देवी। मन मन स्वर्गतोक्ति करी उठुतला आरती। बापा, मु आज जहा करबा को जाउछि जदि तुमको ठीक लागुछि तेबे मते उपरु थाई आशीर्वाद कर, किंबा मु जदि किछि भूल करूछि बोली भाबु थाओ तेबे मते क्षमा करि दो। मु भाबुछि मां सारा जीवन मो पाई बंची छथि, एबे तांको निज खुशी पाई बंचिबार समय आसी जाइछि। घरे बंधु बांधव शुभेच्छु मानकर भीड़ धीरे धीरे बढ़िबार लागि थाए। एपटे नीलिमा देवी आखिरे थिबला लुहर बन्या। आज जणे मां तार ममता आगे हार मानिछि। झियो आरतीर जीत आगे मुंड नुयाकू बाध्य होइछि। आउ सेतिपाई तो आज ये बयस से वधु बेश सजे हुई विवाह पर एक पवित्र बंधन रे पुणी थरे बांधिबाकू जाउछन्ति। आज निजर बाल्य बंधु राजेंद्र को निजर जीवन साथी भाव में ग्रहण करने जाउछन्ति। लोक मानक टाही टापरा को खातिर न करी केवल निज कथा भाविबाकू झियो आरती स्पष्ट रूपे कहि दैछि। ता कहिबा अनुसार सबुठारु बड़ रोग कौन कहिबे लोके, तेणु रोग ठारू आमको दूरे रहिबा परी लोकों कथारू भी आमको दूरे रहिबा उचित। आउ ता छड़ा जे आमको न बुझिछि ताकू बुझेबा कोन दरकार। समुद्र पानी सब बेले लुणिया आ लुणिया ही रहिबो, सेते चीनी मिसेबा किछि दरकार नाही। आरतीर जुक्ति आगे हार मानिकले नीलिमा देवी। आज शर्त अनुसार प्रथमे नीलिमा एवं राजेंद्र को विवाह आउ तापर आरती एवं शशांकर विवाह। धार धार लुह धार हुई स्वामी नीलांबर फोटो को एक लय चाहि रही मने मने क्षमा प्रार्थना करुथिले नीलिमा देवी। लगुला जमिति फोटो भितर नीलांबर बाबू तांकु एवं आरती को हसी हसी आशीर्वाद करुचंदी। स्वामी को आखिरे आखि को मिसई नीलिमा देवी धीरे धीरे अतीतर तिक्त मधुर स्मृतिराजी मध्य को प्रवेश करुथिले। आखि सामने भासी उठुतला केते कहानी, केते घटना, केते दुर्घटना, आहुरी केते कौन। विवाहर मात्र 5 वर्ष पर एक सड़क दुर्घटना सबुदिन नीलिमा एवं आरती को एका करी आरपारी को चली जाइथिले नीलांबर बाबू। सेतबेलକୁ आरती को मात्र 3 वर्ष बयस। बापा बोली कौन जानिबा पूर्व सबुदिन बाप छेउंड हो जाइथिला आरती। सफलता एक अनुभूति जहाँ संपूर्ण रूपे व्यक्तिगत होता है। जो माने निज उपरे भरोसा रखी जीवन संग्राम में आगे जाती से माने ही सफलतार स्वाद चाखी था। बेले बेले सेमानक सफलता अन्य मानक पाए प्रेरणार उत्स भी होता है। यार ज्वलंत उदाहरण थिले नीलिमा देवी। आरती को भल मनीष बड़ मनीष करने को स्वप्न देखि नीलांबर को स्वप्न को पूरण करने अंटा भिड़ी बाहर को बाहरिले नीलिमा। दुख कष्ट होउछि जीवनर सही हातुड़ी जार पहाड़ सही पारिले मनीष आगु को बढ़ी जाए। नीलांबर बाबू को मृत्यु रूपक हातुड़ी धीरे धीरे नीलिमा को शक्त करने आरंभ कला। जीवन में खराब समय केवल दुख देवाक नुहे बर संपर्क चिन्ह देवाक आसी थाए। नीलिमा क्षेत्र भी सैया घटिला। नीलांबर को मृत्यु पर निज परिवार वर्गों ठारू विशेष साहाय्य सहयोग पाई नथिले। ता छड़ा ए तो दिने दुई दिन कथा नथिला, सारा जीवन कथा थिला।
ତେଣୁ ନୀଳିମାଙ୍କୁ ହିଁ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ଝିଅ ଆରତୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକାଶଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ସମୟରେ ମଜାରେ ମଜାରେ ଶିଖିଥିବା ସିଲେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜିଇଁବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଲା। ତା ସହିତ ନିଜ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାରର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନୀଳିମା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ବା ସାନ ନଥିଲା। ନିଜ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀଳିମା ସଫଳତାର ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଜୀବନର ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ପରାମର୍ଶ ଉପଦେଶ ନୀଳିମାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଲା ଏକ ନୂଆ ଦିଶା। ଏକ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ନିରାଶ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବୟସ ଅନୁସାରେ ବେଶ ପରିପକ୍ୱ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଥିଲେ ପିତୃ ମାତୃହୀନ। ସମାଜର ଠୋକର ଖାଇ ଖାଇ ନିଜକୁ ବେଶ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ ସେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜୀବନର ଜଟିଳ ଗଣିତକୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲେ ସେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା, ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ବାଷ୍ପ, ନଦୀରେ ବହିଲେ ଜଳ, କଠିନ ହୋଇଗଲେ ବରଫ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଥିଲେ ପାଦୁକ, ଆଉ ଦେହରୁ ବହିଗଲେ ଝାଳ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ତାର ମୂଳ ରୂପ ହେଲା ପାଣି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆମର ସଫଳତା। ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନୀଳିମାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ବି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ନୀଳିମାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲା। ଧୂପକାଠି ପରି ଜଳି ଜଳି ଆରତୀ ଜୀବନରେ ସୁଗନ୍ଧ ଭରିଦେଲେ ନୀଳିମା। ରାସ୍ତା ଯେତେ କଠିନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେବଳ ନିଜ ପାଦ ଉପରେ ଭରସା ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଭରସା କି ନୀଳିମାଙ୍କ ମନରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ସିଲେଇ, ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାରର ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସାୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ନିରାଶ୍ର ବେରୋଜଗାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରତୀ ବଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଭୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୀଳିମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଚଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆଜି ସେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛି ଯେ କେବଳ ତା ମା ନୁହନ୍ତି, ତାର ସଫଳତା ପଛରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ଉଭୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତିଳ ତିଳ ଜଳି ତା ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। ଆରତୀର ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଖୁସି କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଆରତୀର। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଫେରାଇ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ନେଲା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୀଳିମାଙ୍କର ବିବାହ। ଏ ବିବାହକୁ ଉଭୟ ଘୋର ବିରୋଧ ଅବଶ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରତୀର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ବି ମାନିଗଲେ। ଆଜି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୀଳିମାଙ୍କ ବିବାହ, ଆଉ ତାପରେ ଆରତୀ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ବିବାହ। ହଠାତ୍ କାହାର କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ନୀଳିମା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେମିତି ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆରତୀ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରକୁ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ବାପା ଆଜି ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ହସରେ, ମୋ ସଫଳତାରେ, ଆଉ ସେଇ ମଣିଷର ନିରବ ତ୍ୟାଗରେ, ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବାପା ତୁମ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଏକାକୀପଣକୁ ଶେଷ କରିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ହଠାତ୍ ଦଲକାଏ ପବନ ଆସି ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କ ଫଟୋରେ ଝୁଲୁଥିବା ଫୁଲମାଳରୁ ଫୁଲଟି ଆସି ଆରତୀ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନୀଳାମ୍ବର ବି ନୀରବରେ ଏହି ବିବାହକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇଟି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଦିନ ଆରତୀ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମା ନୀଳିମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁ ମା ସାରା ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଜଣେ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ଦମୟନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ନୂଆ ସକାଳ। ଝିଅ ଆରତୀ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ
ମା ନୀଳିମା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆରତୀର ସଫଳତା ନୀଳିମା ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁଠି ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେ ଆରତୀ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଉ ନୀଳିମା ଦେବୀ। ଏ କଥା ଆଜି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦିନ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ପରି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରଥାର ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଧବା ବିବାହ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆମ ମାନସିକତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯେମିତି ନୀଳିମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରତୀ ହିଁ ଜିଦ୍ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଆଜି ଅନେକ ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେବଳ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକେ କହିବେ କ'ଣ, ଏ କଥାକୁ ପଛ କରି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆୟୁକୁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।